اردو کے مشہور شاعر عرش صہبائی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ انہوں نے بیتی شب جموں میں اپنی رہائش گاہ پر آخری سانس لی۔ عرش صہبائی کی موت پر مختلف تنظیموں اور ادبی شخصیات نے دکھ کا اظہار کیا۔ عرش صہبائی کا نام ہنس راج ابرول تھا، لیکن ادبی دنیا میں وہ اپنے قلمی نام سے ہی جانے جاتے تھے۔ عرش صہبائی 3 دسمبر 1930 کو اخنور کے سیری گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ بعد میں وہ جموں منتقل ہو گئے تھے اور ریشم گھر کالونی میں رہائش اختیار کی۔ عرش صہبائی نے 80 کی دہائی میں آل انڈیا ریڈیو میں خدمات انجام دی۔ عرش صہبائی کے نصف درجن سے زیادہ شعری مجموعے شائع ہوئے، جن میں شکست جام، شگفتہ گل، جانے پہچانے لوگ، نایاب اور جواز شامل ہیں۔ عرش صہبائی بین الاقوامی سطح پر شہرت رکھتے تھے۔ اس عظیم شاعر کو مختلف گوشوں سے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ عرش صہبائی سے میرے مراسم آج سے کوئی 50 سال سے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں یہ کشمیر کے دوردرشن کیندر میں بحیثیت اکاؤنٹس آفیسر کام کرتے تھے۔ انہوں نے 20 مجموعے اردو شاعری کے اردو زبان کو دیے اور بڑا عجیب مزاج رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک موقع پہ ہم نے ان کو ایک سیریل کے لیے دلی بلایا، ڈی ڈی اردو کے لیے ہم کر رہے تھے، وہ تھا کاروانی شعور، اور اس میں انہوں نے جس طرح سے جواب دیے، جس طرح سے اپنی شاعری کا ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جواب اب تک دیکھنے والوں کے ذہنوں میں ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ عرش صاحب کو خدا جنت نصیب کرے اور لواحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی قوت عطا کرے۔ میں اپنی جانب سے اور اپنے شعبے کی جانب سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ان کی وفات کے بعد ہمارے شعبے کا جو رسالہ ششماہی تسلسل ہے، ان کی خدمات پر یہ نمبر شائع کیا جائے گا۔ تو عرش صاحب 90 سال کی عمر گزری ان کی۔ اس دوران تقریباً 2-3 پیڑھیوں نے ان سے کسب فیض کیا، ان کی استادی میں رہے، سیکھا، آگے بڑھے، ریڈیو ٹیلی ویژن کے ملازم رہے ہیں، تو ایک بہت بڑے طبقے کو موقع دیے انہوں نے۔ بہرحال طبیعتاً تھوڑے سے ترش تھے، تھوڑے سے تلخ تھے، لیکن بڑے شاعر کے ساتھ شاید یہ پرابلمز رہتی ہیں۔ تو عرش صاحب کی وفات بہت افسوسناک خبر تھی، اور خاص طور پہ جموں و کشمیر کے ادبی حلقوں میں یہ خبر بہت افسوس کے ساتھ سنی گئی۔ اس عہد کی آخری کڑی عرش صہبائی صاحب، وہ بھی ہمارے درمیان سے اٹھ گئے۔ بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی سن کر۔ اردو ادب میں جموں میں خاص طور سے ایک ایسا بڑا خلا پیدا ہو گیا جس کا پر ہونا دور دور تک، دیر دیر تک نظر نہیں آتا۔ ان سے بہت ساری سیوائیں جو تھی وہ بھی لینی باقی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ جو لکھا ہے وقت، جو سانسیں اوپر والے نے دی ہیں، وہ جب کھاتا ختم ہو جاتا ہے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ عرش صہبائی کا اس طرح چلے جانا ہمارے لیے بہت دکھ دائق سماچار ہے۔ ہم اس موقع پر خدا سے، پرماتما سے، واحگرو سے یہی ارداس بنتی دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کی آتما کو شانتی بخشیں۔ سارے عنوانات جو ہیں وہ سب کلاسیکی رنگ کے، ایک آخری کو چھوڑ کر یہ جو ہے خوشبو تیرے بدن کی، یہ صرف نئے زمانے کا ہے، ورنہ سارا رنگ ان کا وہی پرانا تھا۔ اور یہ پرانا رنگ صرف اس لیے زندہ تھا کہ استادی شاگردی کی وہ سنہری روایت ہمارے یہاں زندہ تھی۔ شاید یہ آخری شخص تھے عرش صہبائی صاحب جو اس رنگ کو، اس تہذیب کے نمائندہ تھے۔ ان کا جانا ہمارے لیے ایک تہذیب کا جانا بھی ہے، ہمارے لیے یہ بھی افسوسناک ہے کہ ادب کی وہ سنہری روایت کے خاتمے کا بھی اعلان ہے۔ عرش صہبائی کو اردو زبان اور شعری اصناف پر عبور حاصل تھا۔ اردو زبان و ادب کے لیے عرش صہبائی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔
وادی کے معروف صحافی شاعر و قلمکار مرحوم محمد مقبول ویرے کی پہلی برسی پر آج اننت ناگ کے وومنس ڈگری کالج میں ایک ادبی کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کانفرنس اننت ناگ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور مراز ادبی سنگم کے اشتراک سے منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں مقبول ویرے کی صحافت اور کشمیری و اردو ادب کے تئیں خدمات کو یاد کیا گیا اور انہیں زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بعد میں محفل مشاعرہ کا بھی اہتمام ہوا، جس میں کئی سرکردہ شعراء کے علاوہ نوجوان شعراء نے بھی اپنے کلام پیش کیے۔ اس موقع پر صحافت و ادب کے مشن کی آبیاری کے لیے متعلقین کی جانب سے عزم دہرایا گیا۔ تو مقبول ویرے صحافی نہیں تھے بلکہ وہ ایک ادیب بھی تھے اور ہمیشہ سے مراز ادبی سنگم کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کو یاد کرنا، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو سامنے لے آنا۔ اسی لیے آج ہم جمع ہوئے یہاں پہ اس زمستانی سردی کے باوجود اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے آئے۔ ان کا کنٹریبیوشن دیکھ کے جب ان اوراق کو ہم ٹٹولتے ہیں ہم میں ڈھیر ساری انرجی آتی ہے۔ تو ویری صاحب کا چلا جانا ہم سے یہ تو بظاہر ایک بڑا نقصان تھا، تاہم ہماری کوشش یہی رہتی ہے جو انہوں نے لٹریری فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کو ہم کسی نہ کسی سطح پہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقبول ویرے عوام کے ساتھ تھا، عوام کے قریب تھا اور ان کی شاعری بہت ہی خوبصورت تھی۔ انہوں نے رومانی شاعری لکھی ہے، انہوں نے سماجی شاعری لکھی ہے، انہوں نے سیاسی شاعری لکھی ہے۔ جب ہم شاعری کی بات کرتے تو مقبول ویرے کا بڑا نام تھا، اور اتنا ہی نہیں، صرف اردو کی بات نہیں ہے، انہوں نے کشمیری میں لکھا، انہوں نے ہندی میں لکھا۔ مویس چھوروں میں سوئی کل جہانس اندر یوز بھی تو شاید میں پانس اندر۔ ہم مقبول صاحب کو اس دن کے حوالے سے ٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی بے باک صحافت اور بہترین ادیب ہونے کے ناطے جانے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ خلا جو ان کے جانے سے ہوئی ہے اسے کوئی بھی پور نہیں کر سکتا، لیکن ہم مختصر انہیں خراج عقیدت ہی پیش کر سکتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا کرے۔ سوپور علاقے کے ماہی گیروں نے فشریز ڈپارٹمنٹ کے خلاف احتجاج کیا۔ ماہی گیروں نے حکومت کے ذریعے فراہم کرائی جا رہی مختلف اسکیموں کا فائدہ نہ پہنچانے کے لیے خلاف احتجاج کیا۔ ولر جھیل اور جہلم ندی سے اپنی روزی روٹی کمانے والے ماہی گیروں نے فشریز ڈپارٹمنٹ کے ملازمین پر الزام لگایا کہ وہ ان کے مسائل پر توجہ نہیں دیتے ہیں اور مستحق اور غریب افراد کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ مستحق افراد کو اس اسکیم کی سہولیات فراہم کی جائے گی۔ بس آفیسرس اپیل گزارش آج یت ون موسمس مز جی میس شڈس مز خالی 2 گنٹن بیس 3 گنٹ گئی کلفی بن مے خام لکٹ لکٹ شر ٹوٹل گھان گبن۔ اگر اور گورمنٹس کرا بہ ویلکم ون تہ کہ یہ مہربانی گورمنٹ اس تران مگر اس نش واتان کی 10 ؤری گئی مے ڈوکس مز 10 ؤرین مز نیک مے کاغذ کیا تھا وونک مو راکھو تم تہ تل فوٹو وونک تم تہ دت مے یو دپک مے لاسٹ 5 ژے دمو فشریز کیس بہ گوس بہ دم لاسٹ 5 ایفیڈیوٹ کیا تھا دیت مے سلم کہ یور گئی ورمل تتہ سون ناو ستس پہ ووت اس ماہی گیرن تمام بیکار بہت ولرکن سون عیال ونکس با خدا پھکشی کران سون عیال کنسی لوگ نہ اس توجہ کنسی لوگ نہ اس مالک وونک دوری بہت مگر تیرے نیک کڑت ورن تروک نہ کی۔ سروے ہوتا ہے اس میں کچھ کرائٹیریا نارمز ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے، ایک ماہی گیر ہونا چاہیے، لائسنس 5 ایئرس ہونی چاہیے، ڈوکا میں رہنا چاہیے، بالکل ڈیزرو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ لسٹ ہم فائنل کرتے ہیں اور ڈسٹرکٹ لیول اسکریننگ کمیٹی کو بھیجتے ہیں جو گورنمنٹ نے بنائی ہے۔ کی وساطت سے یہ جو ہمارے پاس آئی ہے، یہ کمپلینٹ آئی ہے، پروٹیسٹ کیا ہے، ان کو میری معتبرانہ گزارش ہے کہ وہ ترنت ہمارے پاس آئیں۔ اگر کہیں پر لگا ہے کہ وہ ڈیزرو ہے تو میں ایز ارلی ایز پاسبل اس کو کمیٹی کے ریکمنڈیشن کے لیے بھیج دوں گا۔ موسم سرما کے دوران سخت سردی میں ضلع پلوامہ کے بالائی علاقوں کے لوگوں کو رابطہ سڑک کی سہولت نہ ہونے اور پینے کے پانی کی عدم دستیابی سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ضلع پلوامہ کے سنگروانی کے ٹوڈین اور کنگنی کے علاوہ ملحقہ علاقوں میں گزشتہ کئی روز سے پینے کے پانی کی زبردست قلت پائی جا رہی ہے، جبکہ مقامی خواتین برف پگھلا کر پینے کا پانی حاصل کر رہی ہیں، جس کے لیے انہیں کافی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ پینے کے پانی کے ساتھ ساتھ ٹوڈین اور کنگنی کے بالائی علاقوں میں رابطہ سڑک نہیں ہے، جس کی وجہ سے کڑاکے کی اس ٹھنڈ میں یہاں کی مقامی آبادی کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि महकमे जल शक्ति की जानिब से इलाके में बिछाई गई पाइप्स गुज़श्ता कई रोज़ से पानी के बगैर है। उधर महकमे जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पुलवामा फरीद अहमद ने फ़ोन पर हमारे नुमाइंदे बिलाल खान को बताया कि इलाके में कायम वाटर सप्लाई स्कीम मुंजमद होने से पीने के पानी की किल्लत हुई है, ताहम कुछ हद तक पानी को बहाल किया गया है। बाकी इलाकों में भी पानी की बहाली के लिए काम जारी है। आप यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, आप आइए यहाँ आके पानी का कुछ बंदोबस्त कीजिए। यहाँ से कहीं आग लग गई, कुछ और हो गया, ना रास्ते का बंदोबस्त है ना कोई पानी का बंदोबस्त है, क्योंकि यहाँ ना फायर सर्विस वाले पहुंच सकेंगे, कोई नहीं पहुंच सकेगा। आग लगने से ये पूरा मोहल्ला हकिस्तर हो जाएगा। अब इस वक्त ना रास्ता है, ना पानी है, ना पावर है, ना कुछ। गुजर लोग भी, हम लोग बुढ़िया होगी, मर गई, हम पानी ले लेकर कहाँ से लाएंगे पानी? बर्फ की पानी बनाते हैं, वो बर्फ यही है। बराए मेहरबानी हमें यहाँ पे पानी स्टोर होना चाहिए। इसके बावजूद जो हमारी ड्रेन है वो भी तो कहीं पे है ही नहीं। अगर यहाँ पे आग लग जाए या खुदा न खास्ता माल मवेशी के लिए पानी चाहिए तो वो हमारे पास है ही नहीं है। टंगमर से ताल्लुक़ रखने वाली इंटरनेशनल स्कीयर सबिया नबी ने श्रीनगर में मुनक़्क़दा तकरीब में शेर कश्मीर अवार्ड 2020 हासिल किया। ये तकरीब जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से मुनक़्क़द हुई। सबिया नबी को अवार्ड के साथ साथ 51,000 रुपये भी अता किए गए। सबिया नबी को कौमी व बैनुल-अक़वामी स्कीइंग मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर यह एजाज़ दिया गया। सबिया नबी ने गुलमर्ग में विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर के बैनर तले अपनी स्कीइंग का आगाज़ किया। सबिया नबी ने मनाली, उत्तराखंड, ईरान और दीगर मकामात पर स्कीइंग मुकाबलों में अपना लोहा मनवाया। एजाज़ लेने के बाद सबिया नबी के घर पहुंचने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। टंगमर के लोगों ने भी खुशी का इजहार किया। सबिया का स्कीइंग में करियर बनाने में उनके वालिदैन का बड़ा रोल रहा है। कश्मीर का बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, जिसके बारे में खाली मैंने सोचा था सपने में कि ये अवार्ड मुझे कभी मिलेगा, और उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है। ये J&K टूरिज्म एसोसिएशन और विंटर गेम्स एसोसिएशन J&K, ओवरऑल इन लोगों ने मुझे मेरे साथ रहे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और फाइनली मैंने आज अवार्ड ओवरऑल बेसिस पे लाया है। सबसे बड़ा अवार्ड आज ये शेर कश्मीर अवार्ड जो इसको मिला, इसने अपने खानदान और टंगमर्ग, इलाका टंगमर्ग, रियासत जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का नाम भी रोशन किया। मैं सब वालिदैन को मेरी ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में इंट्रोड्यूस करें। बारामूला के डाक बंगले में सेहत स्कीम प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। बारामूला के DC डॉक्टर जे नेतू ने इस प्रोग्राम की सदारत की। इस मौके पर जिला इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरान मौजूद रहे। प्रोग्राम में स्कीम के मकासद और फवायद से लोगों को आगाह किया गया। बडगाम में सेहत स्कीम प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। जिला इंतजामिया और महकमे सेहत ने PM के लाइव प्रोग्राम का इंतजाम किया। प्रोग्राम में DC बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा, BDC बडगाम समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए DC ने लोगों की कसीर तादाद में मौजूदगी की सताइश की और मुतल्लिक़ा इंतजामिया के जरिए किए गए इंतजामात पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से जिले के 1,50,000 कुंबों को फायदा होगा। है क्या, मैं इसको अपनी तरफ से ये गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके, पहले मेहरबानी करके आप जल्दी जाए किसी खिदमत सेंटर पे, वहाँ जाए, उसको बताए कि हमें गोल्डन कार्ड मिलना चाहिए, हमें क्या करना है उसके लिए, या वरना वो आशा के पास जाए, उनको वो भी डिटेल देगी। जैसे मुझे आशा ने कहा, मैं गया ऐसे ही। आयुष्मान भारत में जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक सेंसस का डाटा था, उसमें जो लोग वीकर सेक्शन के थे उन्हीं को ये स्कीम जो है वही कवर होते थे उसमें। लेकिन जो सेहत स्कीम यहाँ UT में लॉन्च हुई है, इसमें हर इंसान जो UT का रहने वाला है वो इस स्कीम में कवर हो रहा है। इसका कोई इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सब इसमें कवर हो रहे हैं। तो हर फैमिली जो है वो 5 लाख का कवर है इसमें। 5 लाख का अपना वो मुफ्त इलाज, जो भी इम्पैनल हॉस्पिटल हैं, चाहे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें अपना इलाज कैशलेस ट्रीटमेंट जो उनकी वहाँ पर होगी, ये स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम के सिलसिले में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम, टंगमर्ग और खाक की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब मुनक़्क़िद हुई। टाउन हॉल मागाम में मुनक़्क़िदा तकरीब में तहसीलदार नारबल और BMO मागाम के अलावा डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों ने शिरकत की। खाक अस्पताल में भी तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें हेल्थ वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों, आशा वर्करों के अलावा दीगर लोगों ने शिरकत की।
डीसी ऑफिस पुलवामा की मीटिंग हॉल में भी आयुष्मान स्कीम को लॉन्च करने के प्रोग्राम को बराह रास्त देखा गया। इस मौके पर डीसी पुलवामा डॉक्टर रघु लांगर के अलावा सरकारी अफसरान और आंगनवाड़ी वर्करों की काफ़ी तादाद में मौजूद थे। डीसी ने कहा कि स्कीम से आम लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात का फ़ायदा हासिल होगा। कुपवाड़ा जिले में भी आज आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम का ऑनलाइन इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में राज्यसभा मेंबर फयाज अहमद मीर, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग और नौमंतखब डीडीसी उम्मीदवार भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्तलिफ लोगों में 100 के करीब हेल्थ कार्ड तकसीम किए गए। तकरीब में तमाम अफसरान और दीगर सियासी नुमाइंदों ने LG जम्मू कश्मीर और वज़ीर आज़म मोदी के ऑनलाइन खिताब को सुना। गांदरबल में भी सेहत स्कीम प्रोग्राम का इनकाद अमल में आया। गांदरबल के मिनी सेक्रेटेरिएट के कॉन्फ्रेंस हॉल में डिप्टी कमिश्नर की सदारत में मुनक्किद हुए प्रोग्राम में कई मारूफ हस्तियों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में कई इस्तिफादा कुनंदगान ने शिरकत करते हुए इस स्कीम पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर डीसी ने इस स्कीम की इफादियत पर रोशनी डाली। कुलगाम में भी सेहत स्कीम की लॉन्चिंग के ज़िम्न में महकमे सेहत और जिला इंतजामिया के इश्तराक से डाइट में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावी ने स्कीम को आवाम के नाम मुतारफ कराया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन खिताब भी सुना गया। शोपियां में भी सेहत स्कीम प्रोग्राम मुनक्किद हुई। इस मौके पर शोपियां के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन ने जिले के 300 इस्तिफादा कुनंदगान में गोल्डन कार्ड तकसीम किए। प्रोग्राम में शोपियां के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, चीफ मेडिकल अफसर और दीगर ने शिरकत की। आयुष्मान भारत सेहत स्कीम की लॉन्चिंग के मौके पर टाउन हॉल त्राल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत ADC त्राल शब्बीर अहमद रैना ने की, जिसमें महकमे सेहत, R&B, DDC उम्मीदवारों और आशा वर्करों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुस्तकीन में गोल्डन कार्ड्स भी तकसीम किए गए। फैमिली को सेहत के लिहाज से 5 लाख रुपए मिलेगा ट्रीटमेंट करने के लिए किसी भी हॉस्पिटल में। इसमें करीबन हमारे जो JNK में करीबन 226 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, करीबन 25-35 हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं एंड अक्रॉस इंडिया करीबन 23,000 हॉस्पिटल्स आ रहे हैं जहाँ पे इलाज किया जा सकता है। एंड ये इलाज हर कुंबे, हर फर्द, हर अमीर, गरीब, BPL जो भी हर को मिल सकता है, प्रोवाइडेड के उसके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड हो। सांबा के DC ऑफिस के कॉम्प्लेक्स में भी सेहत स्कीम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस वर्चुअल प्रोग्राम में जम्मू पुंछ के MP जुगल किशोर शर्मा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर सांबा के DC रोहित खजूरिया और जिला इंतजामिया के अफसरान, DDC मेंबर्स, सरपंच और पंच भी मौजूद रहे। जुगल किशोर शर्मा ने 50 बेनिफिशरीज को आयुष्मान कार्ड सौंपे। किश्तवाड़ में सेहत स्कीम प्रोग्राम का इनकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में DC किश्तवाड़, SSP किश्तवाड़ और ज़िले के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इसके अलावा लोगों की बड़ी तादाद में मौजूद रही। कि आप सब जानते हैं कि इस स्कीम के तहत बार फुटिंग में लोगों को कवर किया जाएगा और हमारे लिए भी ये चैलेंज रहेगा। मैं आपके माध्यम से भी लोगों को अपील करना चाहता हूं और एक चरणबद्ध तरीके से हम लोगों के गोल्डन कार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। हमें नो डाउट कि यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं, कुछ एरिया हमारा अनकवर्ड है, शेडो एरिया है, हम उसमें भी एक तरीका निकाल के उन लोगों को भी गोल्डन कार्ड मुहैया कराने की कोशिश। सेहत स्कीम प्रोग्राम CHC अस्पताल जंगाभिलिसा में भी मुनक्किद हुआ। इस वर्चुअल प्रोग्राम में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और बड़े ही तहम्मुल के साथ वज़ीर आज़म की बातों को सुना और PM का शुक्रिया अदा किया। लोगों का कहना है कि यह प्रोग्राम काफ़ी सूदमंद है। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म ने जम्मू के कैंसर मरीज रमेश लाल से बातचीत की। रमेश लाल आयुष्मान भारत योजना से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल है। अपना इलाज नहीं करवा पाता या अपनी फैमिली का इलाज नहीं करवा पाता, कम से कम उनको आज बेनिफिट मिल पाएगा और आज के बाद वो कम से कम अपने घर का या अपना इलाज वो करवा पाएंगे। मुफ्तनेस नहीं होगी तब तक किसको पता चलेगा कि ये स्कीम क्या है। और जगह जगह गांव पंचायत तक ये सरपंचों का भी काम है अब और लीडरों का भी काम है कि इस स्कीम को आवाम तक पहुंचाएं। राजौरी में भी सेहत स्कीम प्रोग्राम का इनकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में राजौरी के DC, BDC चेयरमैन, सरपंच व पंचों के अलावा कसीर तादाद में आम लोगों ने भी शिरकत की। रुकन पार्लियामेंट शमशेर सिंह ने सेहत स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों में चेक तकसीम किए। अखनूर में भी सेहत स्कीम प्रोग्राम मुनक्किद हुई। खोर के सबब
डिविजनल इंतजामिया ने पीएम के वर्चुअल प्रोग्राम को लाइव करवाया। इस प्रोग्राम में बीडीसी चेयरमैन प्रवीण शर्मा और कोर के एसडीएम अनिल कुमार ठाकुर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोग्राम में ब्लॉक के पीआरआईज ने भी शिरकत की। इस मौके पर लोगों को इस स्कीम के फवायद से आगाह किया गया। उधमपुर में सेहत स्कीम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर रामनगर में एसडीएम के जरिए प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए खुसूसी बंदोबस्त किए गए थे। प्रोग्राम में ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन, सरपंच, पंचों के अलावा बड़ी तादाद में आम लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए एसडीएम ने स्कीम की इफादियत पर रोशनी डाली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।